दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे पर आपको ग्रेट बटन में सब्सक्राइब करके लिखा रहा होगा, इसके पर क्लिक कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी आएगा, उसको भी क्लिक कर लेते ताकि आपको मिल सके हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आप कुछ नया नया सीख सके। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, હવે જીવશાસ્ત્રીય સંગ્રહ સ્થાનોમાં સામાન્ય રીતે શાળા અને કોલેજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સ્થાપવામાં આવે છે। બરોબર છે। આ મ્યુઝિયમ ક્યાં સ્થાપવામાં આવે તો કે શાળાઓ અને કોલેજ। મ્યુઝિયમ છે ક્યાં સ્થાપવામાં આવે છે તો કે જે શાળાઓ છે, કોલેજ છે જેવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સ્થાપવામાં આવે છે, જેવી शैक्षणिक संस्थाओं स्थापवामां आवे छे। तो आपणे जोईए के आ म्यूजियम क्यां होय तो के जे मोटा भागनी मोटी मोटी शाळाओ होय अथवा तो जे कॉलेज होय के जे शैक्षणिक संस्थाओ छे, आ शैक्षणिक संस्थाओमां अभ्यासना हेतुसर शा माटे के तेनो अभ्यास करवा माटे तो शाळाओ अने कॉलेजोमां शैक्षणिक जे संस्थाओ छे ए शैक्षणिक संस्थाओमां शुं करवामां आवे छे तेनो आवा म्यूजियम बनाववामां आवे छे। तो म्यूजियमना नमूना साचववा माटे अमुक व्यवस्थाओ करेली छे। तो आपणे लखी के म्यूजियममां नमूनाओ साचववा माटे व्यवस्था कई रीते म्यूजियमनी अंदर आ जे मृत सजीवोना नमूना छे कई रीते उपयोग करवामां आवे तो सौथी पहेला आपणे जोईए क्युं छे संग्राहक द्रावण। सौथी पहेलो आपणे जोईए के म्यूजियममां नमूनाओने साचववा माटे केनो उपयोग करवामां आवे छे संग्राहक द्रावण। शुं छे आ संग्राहक द्रावण बराबर छे। तो संग्राहक द्रावणमां शुं होय तो के नमूनाओने काचनी शीशीमां के बरણીમાં यथावत स्थितिमां राखवामां आवे छे। शुं करवामां आवे के नमूनाओने काचनी शीशी के बरણીમાં यथावत स्थितिमां राखवा माटे जे नमूनाओ छे तेने काचनी शीशीमां के बरણીમાં यथावत जेवा छे तेवी स्थितिमां यथावत स्थितिमां राखवा माटे तो आ नमूनाओ छे ने शुं करवामां आवे के जे नमूना छे तेने काचनी शीशीमां अथवा तो बरણીમાં यथावत स्थितिमां राखवा माटे संग्राहक द्रावणनो उपयोग करीने साचववामां आवे छे। यथावत स्थितिमां राखवा माटे संग्राहक द्रावणनो उपयोग करीने साचववामां आवे छे। ने साचववामां आवे छे। तो शुं करवामां आवे के जे नमूनाओ छे तेने काचनी शीशीमां के बरણીમાં રાખવામાં तेने संग्राहक द्रावणનો उपयोग करवामां आवे। અને आया विद्यार्थी मित्रों जोईए के जे आ संग्राहक द्रावण छे ई संग्राहक द्रावण तरीके केनो उपयोग थाय तो के जे संग्राहक द्रावण छे तेना माटे जे फोर्मेलिनનું દ્રાવણનો उपयोग થાય છે। કેનો ઉપયોગ થાય ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ। आ ફોર્મેલિનના દ્રાવણની અંદર આને રાખવામાં આવે છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણી જે પ્રેક્ટિકલ લેબ હોય,
આપણી શું આવેલી હોય સંસ્થાની અંદર આપણી જે પ્રેક્ટિકલ લેબ હોય એ પ્રેક્ટિકલની લેબની અંદર તમે જુઓ તો ઘણીવાર ડેડકા છે પાણીની અંદર ડૂબેલા હોય એમ રાખી દેવામાં આવે, બરાબર. અથવા તો કોઈ સજીવ છે અને શું કરવામાં આવે તો કોઈ પાણી હોય એક સીસી જેવી રચના હોય આપણી લેબોરેટરીમાં છે જ, બરાબર છે, આપણી લેબમાં છે જ. એ લેબમાં તમે જઈને જોઈ શકશો જ્યારે આપણે સ્કૂલ ચાલુ થશે સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે એવું હશે તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લેશું. એ લેબની અંદર તમે જે બોટલ હશે એ બોટલની અંદર દ્રાવણ ભરેલું હશે, પાણી જેવો ભાગ ભરેલો છે. એ પાણી છે એ શું છે તો કે સંગ્રાહક દ્રાવણ છે, તે ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ છે. કયું દ્રાવણ છે? ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ છે. અને એ દ્રાવણની અંદર તમે જે સજીવ નાખશો એ યથાવત સ્થિતિમાં જેવું છે એવું જ ફોર્મેલિનના દ્રાવણની અંદર જે સજીવ જેવો છે તેવી જ સ્થિતિમાં તમને એમાં મૃત અવસ્થામાં જોવા મળશે. એટલે તમે સરળતાથી જોઈ શકો કે આ સજીવ છે એ કેવો હોય. એવી રીતે વનસ્પતિને પણ ફોર્મેલિનના દ્રાવણમાં રાખી દેવાય, જેથી શું થાય લાંબા સમય સુધી જે સ્થિતિમાં હોય એ સ્થિતિમાં જ એનો સરળતાથી તમે શું કરી શકો છો, એનો અભ્યાસ કરી શકો. તો આ અભ્યાસ માટે આ વસ્તુ જરૂરી છે. તો આપણે કહી શકીએ કે સંગ્રાહક દ્રાવણ એટલે તો કે નમૂનાઓ છે તેને કાચની શીશી કે બરણીમાં યથાવત સ્થિતિમાં રાખવા માટે શું કરવામાં આવે તો કે જેવા હોય એવી સ્થિતિમાં જ, જેવા મૃત અવસ્થા જેવું મરે ત્યારે એનું શરીર ન બગડે, એટલે કે ત્યારે ખવાઈ ન જાય શરીર, અને એનું શરીર ખવાઈ ન જાય બગડી ન જાય એટલા માટે શું કરી દેવામાં આવે એ કાચની બરણી કે બોટલ હશે એની અંદર સંગ્રાહક દ્રાવણ નાખી દેવાનું. આપણી લેબોરેટરીની અંદર છે તમે જોઈ શકશો. તો આપણે જે ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ નાખી દેશું એમાં અને પછી જે સજીવ નાખશું જેવો હશે તેવો જ જોશે. એટલે આપણે એનો અભ્યાસ કરી શકીએ તેનો આકાર કેવો છે, તેનો રંગ કેવો છે, એ દેખાવમાં કેવો છે. તો આ રીતના સંગ્રાહક દ્રાવણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજું તો કે કિટ બોક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. કીટક બોક્સ આપણે કહીએ ને, શું કહીએ છીએ? કીટક બોક્સ. કીટક બોક્સ. કીટક બોક્સમાં શું હોય તો કાંઈ ન હોય, કીટકોને પકડીને મારીને પિન લગાડીને કીટ બોક્સમાં લગાડવામાં આવે. કીટકોને મારીને પિન લગાડીને શું કરવામાં આવે? કીટકોને પહેલા મારી નાખવામાં આવે. પછી એને કોઈ પણ માનો કે આપણે એક લઈએ એક્ઝામ્પલ તરીકે, માનો કે આપણે કોઈ આ એક બોટલ લીધી, આ ઉપરથી આ રીતના પેક છે, હવે આપણે બોટલ લીધી ઉપરથી બંધ છે, બરાબર છે. હવે માનો કે આમાં કોઈ એક આવું અંદર નાખેલું છે, એની સાથે કોઈ પણ કીટક હોય એ કીટકને મારી નાખવામાં આવે અને મારીને એને માનો કે અહીંયા આ રીતના પિન સાથે ચોંટાડી દેવામાં આવે, બરાબર છે. આ કીટક છે એને મારી નાખ્યું છે, કોઈ પણ એક કીટક લઈ, કીટક વર્ગમાં શું આવે તમને ખબર હોય, વંદાની બધા કીટક વર્ગમાં આવે. તો એને મારી નાખ્યું, પછી આની અંદર ધારો કે આ કોઈ લાકડા જેવી કોઈ પ્લેટ અંદર નાખી એની સાથે પિન મારીને કીટકને ચોંટાડી દીધું. હવે અહીંયા શું હોય, અહીંયા આપણે ખબર હોય સંગ્રાહક દ્રાવણ હોય, અહીંયા અંદર શું હોય, આ શું હશે? સંગ્રાહક દ્રાવણ. કયું દ્રાવણ? ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ. અને ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ અંદર હોય એટલે પરિણામે શું થાય કે આ ફોર્મેલિનનું દ્રાવણ અંદર છે એટલે તે કીટક જે અવસ્થામાં હશે તે જ અવસ્થામાં પૂરેપૂરો સ્વસ્થ રીતે રહેશે, બરોબર છે. તો આપણે જોઈએ કે જે અવસ્થામાં મારીને રાખ્યો છે એ જ અવસ્થામાં રહેશે, બગડશે નહીં. તો કીટક બોક્સમાં મારીને પિન લાગીને સચવવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ સ્ટફિંગ પદ્ધતિ. ત્રીજું કયું આવે? સ્ટફિંગ પદ્ધતિ. સ્ટફિંગ પદ્ધતિ શું છે પેલા તો આપણે એ ખબર પડવી જોઈએ. જેમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઘણા જૂના પિક્ચરો જોતા હોય, જૂના ફિલ્મો, જૂના મૂવીની અંદર તમે જોશો તો એના જે બંગલા હોય એ બંગલાની અંદર તમે જોશો એનું જે બેસવાનું આસન હોય અહીંયા મોટો મોટો સિંહ રાખેલો હોય, એ સિંહની ચામડી ઉપરની એવી જ હોય જેવો સિંહની ઓરિજિનલ ચામડી જ્યારે જીવંત અવસ્થામાં સિંહ હોય અને જેવી ચામડી હશે એવી જ ચામડી એવો જ તમને જીવંત સિંહ જ લાગશે પણ મૃત હશે. તો આ મૃત થઈ ગયો છે સિંહ, છતાં પણ એ સજીવ જેવો જીવંત અવસ્થા જેવો જ લાગે છે. એની પાછળનું કારણ શું? તો એ છે એક પ્રકારની સ્ટફિંગ પદ્ધતિ છે. એક પ્રકારની શું છે? સ્ટફિંગ પદ્ધતિ દ્વારા એને સાચવવામાં આવે છે. તો આપણા મગજમાં થાય કે સ્ટફિંગ પદ્ધતિ એટલે શું? સ્ટફિંગ પદ્ધતિ એટલે બીજું કાંઈ નહીં. માનો કે કોઈ મોટા વર્ગનું પક્ષી છે, આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ, માનો કે કોઈ બાજ છે અથવા તો માનો કે સિંહ છે કે કોઈ વાઘ છે, મોટા કદનું આપણે પ્રાણી લઈએ. હવે મોટા કદનું પ્રાણી છે, સિંહ છે કે વાઘ છે, તે મૃત્યુ પામી જાય. શું થઈ જાય? મૃત્યુ પામે. હવે મૃત્યુ પામે એટલે એના દેહધાર્મિક અંગો, દેહધાર્મિક અંગો એટલે કે એના શરીરના જે અંદરના અંગો છે, ધારો કે હૃદય, ફેફસા, કિડની, આ બધા ભાગોને કાઢી લેવામાં આવે.
જ્યારે સિંહ કે વાઘ મૃત્યુ પામે, આપણે સિંહ વાઘનું ઉદાહરણ લઈએ કારણ કે આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. આવી રીતે પક્ષીઓ માટે પણ છે, એવું નથી સિંહ વાઘ માટે જ સ્ટફિંગ પદ્ધતિ વપરાય, પક્ષીઓ માટે પણ વપરાય. માનો કે કોઈ સિંહ છે અથવા તો કોઈ વાઘ છે, તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું. હવે એનું મૃત્યુ થઈ જાય પછી એના દેહ ધાર્મિક અંગો છે ને દૂર કરી દેવામાં આવે. તો આપણા મગજમાં ક્વેશ્ચન થાય કે દેહ ધાર્મિક અંગ એટલે શું? જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપો એટલે તમે સમજી શકો. માનો કે મનુષ્યના દેહ ધાર્મિક અંગો ક્યાં ક્યાં? એટલે આંતરિક અંગો, શરીરના અંદરના અંગો, જેમ કે હૃદય, ફેફસા, કિડની, યકૃત, આ બધા શું કહેવાય? દેહ ધાર્મિક અંગો કહેવાય. કે આપણા શરીરની અંદર આવેલા અંગો છે, એટલે એને આપણે કેવા અંગો કહીએ? તો કે એને આપણે દેહ ધાર્મિક અંગો કહીએ. તો આ જે શરીરની અંદર જ્યારે કોઈ સિંહ કે વાઘ મૃત્યુ પામે ત્યારે મૃત્યુ પામશે, ત્યારબાદ એના જે દેહ ધાર્મિક અંગો છે એ દેહ ધાર્મિક અંગોને શું કરવામાં આવે? શરીરમાંથી કાઢી લેવામાં આવે. હવે દેહ ધાર્મિક અંગો કાઢે પણ એની ઉપરની જે ખાલ હોય, મતલબ કે ઉપરની જે ચામડી છે એ ચામડી યથાવત હોય. પછી શું કરે? એ દેહ ધાર્મિક અંગો કાઢીને તેમાં શું ભરી દે? કે કોઈ રૂ ભરી દે, અથવા તો તેની અંદર આપણે જોઈએ કે જેમ કે બીજું આપણે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ શકીએ કે રૂ ભરે છે. આ ઉપરાંત બીજું આપણે જોઈએ કે જે વનસ્પતિનો ભૂકો હોય એ વનસ્પતિનો ભૂકો અંદર ભરી દઈએ, અને ભૂકો ભરી દે એટલે જેવા આકારનો સજીવ હતો એવા આકારનો સજીવ થઈ જાય. બરાબર છે? તો શું કરવામાં આવે? કે વનસ્પતિનો ભૂકો ભરી દે, એની અંદર રૂ ભરી દે. એ સજીવની અંદર પછી શું? દેહ ધાર્મિક અંગો દૂર થઈ જાય એટલે શું કરે? કે વનસ્પતિનો ભૂકો, રૂ, ઊન, આવું બધું એની અંદર ભરી દે, અને ભેગા ભેગું સંગ્રાહક દ્રાવણ ભરી દે. શું ભરી દે? સંગ્રાહક દ્રાવણનો પણ ઉપયોગ કરે. એટલે સંગ્રાહક ભરી દેવામાં, મતલબ કે સંગ્રાહક અંદર ભરી દેવામાં આવે, અને સંગ્રાહક અંદર ભરી દે એટલે ઈ સિંહ છે મૃત અવસ્થામાં દેહ ધાર્મિક અંગો દૂર થઈ ગયા, અને જેવો હશે તેવો જ તમને લાંબો સમય સુધી સચવાઈ રહેશે. એની ખાલ છે ઉપરની ખાલ ખવાશે નહીં, એવો ને એવો રહી શકશે. તો આ પદ્ધતિ એટલે શું થાય? સ્ટફિંગ પદ્ધતિ. બરાબર છે? આ પદ્ધતિને શું કહેવાય? સ્ટફિંગ પદ્ધતિ કહેવાય. તો સ્ટફિંગ પદ્ધતિમાં હવે તમને ખબર પડી ગયા છે શું છે. આપણે એમાં કંઈ લખવાની જરૂર નથી. તો કેમાં થાય? તો ખાલી એક શોર્ટમાં લખી છે કે પક્ષીઓ અને સસ્તન જેવા મોટા પ્રાણીઓના મૃતદેહને, પક્ષીઓ અને સસ્તન જેવા મોટા કદના પ્રાણીઓને શું કરવામાં આવે? તો પક્ષીઓ અને સસ્તન જેવા મોટા કદના પ્રાણીઓ છે, એ મોટા કદના પ્રાણીઓના મૃતદેહને એટલે ખબર પડી જશે, સંગ્રાહકો ભરીને તેને સાચવવામાં આવે છે. એટલે કે એના શરીરની અંદર એના દેહ ધાર્મિક અંગો છે, એ દેહ ધાર્મિક અંગોને પહેલા કાઢી લેવાના, અને પછી એની અંદર સંગ્રાહક તરીકે શું હોય? તો કે રૂ હોય, ઊન હોય, વનસ્પતિજન્ય ભૂકો હોય, ને એવી વનસ્પતિ હોય જેને ખાલને બગડવા ન દે. તો આ રીતના આ પદ્ધતિને શું કહેવાય? સ્ટફિંગ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મ્યુઝિયમમાં ક્યારેક પ્રાણીઓના કંકાલનો પણ સંગ્રહ થાય, યાદ રાખવાનું. તો મ્યુઝિયમમાં ક્યારેક શેનો સંગ્રહ થાય? તો કે પ્રાણીઓના કંકાલનો પણ સંગ્રહ થાય. તો જે પ્રાણીઓ છે પ્રાણીઓના કંકાલનો પણ સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વનસ્પતિના પ્રાણીઓના સૂકવેલા નમૂનાઓ સચવામાં આવે. ઘણી વખત આમાં શું હોય? મ્યુઝિયમની ભલે છે પ્રાણી મ્યુઝિયમ, પણ છતાં પણ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના સૂકવેલા નમૂનાઓ પણ સાચવવામાં આવે. સૂકવેલા શબ્દ વાપરો છે, યાદ રાખજો. સૂકવેલા નમૂનાઓને પણ સાચવવામાં આવે છે. તો આ જે સૂકવેલા નમૂના છે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના, એ સૂકવેલા નમૂનાને પણ કેની અંદર સાચવવામાં આવે છે? કે ભાઈ પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર સાચવવામાં આવે છે. તો હવે જોઈએ તેની અંદર. એના પછી આપણે જોવાનું છે પ્રાણી ઉદ્યાન. બરાબર છે? શું જોવાનું છે? પ્રાણી ઉદ્યાન. એવું લાગે તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. ખબર હોવી જોઈએ સંગ્રાહક દ્રાવણ શું છે એની ખબર હોવી જોઈએ. કીટક બોક્સ શું છે એની ખબર હોવી જોઈએ. સ્ટફિંગ પદ્ધતિ ખાસ આપણે નીટમાં જો આમાંથી કંઈ પૂછાય એવી શક્યતા હોય તો એક તો કદાચ આ એક્સ્ટ્રામાં પૂછે કે ભાઈ દ્રાવણ હોય તો દ્રાવણ શેનું હોય એ પૂછી શકે, અને બીજું કાં તો સ્ટફિંગ પદ્ધતિ પૂછી શકે. બરાબર છે? એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો એવું લાગે તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. પછી આપણે આગળનો ટોપિક જોઈએ. કયો ટોપિક છે આપણો? તો લાસ્ટ વર્ગીકરણના સાધનોમાં શું જોવાનું છે? પ્રાણી ઉદ્યાન. શેનો અભ્યાસ કરવાનો છે? પ્રાણી ઉદ્યાન વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આની પહેલા પણ મેં તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો કીધું છે કે જો મ્યુઝિયમ શબ્દ આવે તો નિર્જીવ ઘટકોનો સંગ્રહ થાય, અને જો ઉદ્યાન શબ્દ આવશે તો આપને ખબર પડી જવી જોઈએ. જોયું છે ને?
જૂનાગઢની અંદર આપણે જાય તો આપણે જોઈએ કે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લઈએ આપણે, તો પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર આપણે જીવંત સિંહ મળે હરતા ફરતા, પછી તો કે ભાઈ જીવંત વાંદરાઓ મળશે, રીંછ મળશે, જે પણ સજીવ મ્યુઝિયમની અંદર, સોરી વનસ્પતિ ઉદ્યાનની અંદર, જેને આપણે શું શબ્દ વાપરી છીએ, મ્યુઝિયમ, બરાબર, એવો શબ્દ વાપર્યો છે ને, પણ હકીકતમાં શું છે, પ્રાણી ઉદ્યાન કહી શકાય. તો આપણે જોઈએ એના પછીનો ટોપિક, પ્રાણી ઉદ્યાન. તો પ્રાણી ઉદ્યાન શબ્દ છે તમને ખબર પડી જાય શું હોય. તો પહેલા તો આપણે પ્રાણી ઉદ્યાનની વ્યાખ્યા જોઈએ. પ્રાણી ઉદ્યાન કેને કહેવામાં આવે એ સમજવું જરૂરી છે. પ્રાણી ઉદ્યાન કહેવામાં કોને આવે? તો કે મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ સુરક્ષિત વાતાવરણમાં, મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ, મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ સુરક્ષિત વાતાવરણમાં મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ એકદમ સુરક્ષિત વાતાવરણમાં જંગલી પ્રાણીઓને રાખવામાં આવતા સ્થાનોને, જંગલી પ્રાણીઓને રાખવામાં આવતા સ્થાનોને શું કહેવામાં આવે? બોલો જી. તો કે તેને કહેવામાં આવે છે પ્રાણી ઉદ્યાન. બરાબર છે. શું કહેવામાં આવે? તો કે પ્રાણી ઉદ્યાન કહે છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રાણી ઉદ્યાનનું ડેફિનેશન ખબર હોવી જોઈએ કે મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ. તો તમે ઝૂની મુલાકાત લ્યો, જૂનાગઢ ઝૂની મુલાકાત લ્યો, તો અહીંયા સિંહ ને બધું શું હોય? તો કે સુરક્ષિત વાતાવરણમાં હોય. સુરક્ષિત વાતાવરણ શું કામ? કારણ કે પાંજરાની અંદર હોય. કેની અંદર હોય? પાંજરાની અંદર હોય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો વાંદરો છે, વાંદરો ક્યાં હોય? પાંજરાની અંદર હોય. સિંહ છે તો સિંહ પણ કેની અંદર હોય? પાંજરાની અંદર હોય. તો એને સુરક્ષિત વાતાવરણ આપવામાં આવે. બરાબર છે. જેમ કે કોઈ પણ સજીવ હોય, રીંછ છે તો રીંછને ક્યાં? પાંજરાની અંદર. તો મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ હોય, કારણ કે એને પાંજરાની અંદર રાખ્યો છે, પણ એની ઉપર વોચ કોની હોય? મનુષ્યની હોય. જેમ કે આ કામ કરતા માણસો આપણે જોતા જ હોય કે સતત ત્યાં આટા ફેરા મારતા હોય, જોતા હોય, કોઈને કંઈ પ્રશ્ન નથી, અથવા તો આપણે જોઈએ કે તેને ખાવાનું ટાઈમે ટાઈમે આપતા હોય, એના ખોરાકનું ધ્યાન રાખતા હોય. તો મનુષ્યની દેખરેખ હેઠળ એકદમ કેવું વાતાવરણ બને છે ને સુરક્ષિત વાતાવરણમાં જંગલી પ્રાણીઓને રાખવામાં આવેલા સ્થાનોને શું કહેવાય? પ્રાણી ઉદ્યાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આવા સંગ્રહ સ્થાનોમાં આવેલા પ્રાણીઓ તેમની ખોરાકી આદતો તથા વર્તણૂક વિશે આપણે શીખવે. આપણે શું મળામાં જાય? તો તેમની ખોરાકી આદતો, ખોરાકી આદતો અને વર્તણૂક વિશે આપણે સમજાવે. બરાબર છે. તો જ્યારે પ્રાણી ઉદ્યાનની તમે મુલાકાત લ્યો તો આપને ખબર હોય કે જે પ્રાણી અહીંયા સાચવેલો છે એને કયા પ્રકારનો ખોરાક જોઈ એ પણ તમે અભ્યાસ કરી શકો, એ આપણે શીખવે. બરાબર. સિંહ છે, સિંહને તમે ઘાસ નાખો તો ન હાલે. એને શું જોઈએ? તો કે માંસાહારી પ્રાણી છે, તો આપણે ખબર પડે કે ભાઈ સિંહને શું જોઈએ? માંસ જોઈએ. એ રીતના તમે જો પોપટ રાખ્યા હોય, કારણ કે પાંજરાની અંદર પક્ષીઓ પણ હોય, એ પણ સુરક્ષિત વાતાવરણમાં જ છે. તો હવે પક્ષીઓને રાખ્યા હોય, જેમ કે પોપટને રાખ્યો હોય, તો પોપટ છે તો પોપટ માટે શું હોય? તો કે ભાઈ એને મરચા નાખતા હોય, આપણે બધા જોયું, તો આપણે એને ખોરાકની આદતથી આપણે ટેવાણા કે નહીં? આપણે ખબર પડી કે નહીં કે એને ખોરાકમાં શું હાલે? તો કે ભાઈ મરચા જોઈએ ને. તો આ રીતના કોઈ પણ પ્રાણી કે જે પ્રાણી ઉદ્યાનની અંદર સાચવવામાં આવ્યો છે સુરક્ષિત વાતાવરણની અંદર, એની આપણે ખોરાકી આદતો વિશે ખબર પડે અને એની વર્તણૂકની પણ આપણે ખબર પડી જાય, એના વર્તનની પણ ખબર પડે કે એને કયા પ્રકારનું એટમોસ્ફિયર જોઈએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ, કોઈ વાંદરા રાખ્યા હોય તો વાંદરા રાખે, તમે આ જો ઝાડો રાખેલા હોય, વૃક્ષ રાખેલા હોય, કારણ કે એની વર્તન કેવું છે? એને ઝાડવા ઉપર ચડવા જોઈએ, ઉછળકૂદ કરવા જોઈએ, એટલે એને કેવું એટમોસ્ફિયર આપશે? એની અંદર તમે જોશો તો એને આ રીતના એટમોસ્ફિયર આપશે. પછી જ્યાં બગલા રાખ્યા હોય ત્યાં તમે જોશો કે બગલા રાખ્યા હોય ત્યાં પાણીનો કુંડ ભરેલો હોય. શું કામ? કારણ કે બગલા છે ને શું જોઈએ? પાણીની આદત હોય. એવી રીતે મગર હોય તો મગર હોય ત્યાં પાણીનો કુંડ રાખ્યો હોય. કારણ કે આપણી એના વર્તનથી પરિચિત થઈએ છીએ, આપણે શીખવે છે કે ખોરાક શું ખાય, તેને કેવી આદત છે, જેને એને જેવી આદત હશે, જેવો ખોરાક જશે એવું વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. તો આપણે જોઈએ કે પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં રાખવામાં આવતા બધા જ પ્રાણીઓને પ્રારંભિક નિવાસસ્થાનો જેવી જ અનુકૂળતા પૂરી પાડવામાં આવે. બરાબર છે. આપણે શોર્ટમાં લખી કે પ્રારંભિક નિવાસસ્થાન જેવી જ અનુકૂળતા પૂરી પાડવામાં આવશે. પ્રારંભિક
નિવાસસ્થાન જેવી જ અનુકૂળતા પૂરી પાડવામાં આવે. શું કરે કે પ્રારંભિક નિવાસસ્થાન, પ્રારંભિક નિવાસસ્થાન એટલે કે જે વાતાવરણમાંથી એને લઈ આવ્યા આવીશું અને અત્યારે એને પાંજરાની અંદર રાખશું તો એને જેવું પેલા જેવું જ એટમોસ્ફિયર આપવામાં આવે, પેલા જેવું જ વાતાવરણ આપવામાં આવશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે હમણાં જ મેં જોયું વર્તણૂક વિશે વાત કરી ત્યારે કે માનો કે કોઈ બંદર છે, કોઈ વાંદરો છે, તો વાંદરાને તમે પાંજરામાં પૂરો ને એમને કઈ રાખશો નહીં, ગૂંચવાઈ જશે. કારણ કે એનું શું જોઈએ, એને પેલા જેવું નિવાસસ્થાન આપવું પડે કે તમે વૃક્ષની ડાળીઓ રાખી દો, જાજી મોટી મોટા વૃક્ષો રાખો, એની અંદર આમ જુદી જુદી જગ્યાએ, એટલે શું ઉછળકૂદ કર્યા કરે, એટલે એને પેલા જેવું જ વાતાવરણ એને મળી જશે. એવી રીતના મગર હોય તો મગરમાં તમે પાણીનો કુંડ જ ન રાખો ને ખાલી એમનો મગર બહાર રાખો તો લાંબો ટાઈમ જીવી ન શકે. કારણ કે મગરને પાણીની અંદર રહેવા જોઈએ. તો એના માટે શું કરે, તો પ્રારંભિક નિવાસસ્થાન જ્યાંથી સજીવ ઉપાડવામાં આવ્યો હોય છે ફરીથી એને પાંજરાની અંદર લઈ આવવામાં આવે તો જ્યાંથી લીધો છે એવું જ વાતાવરણ એને પૂરું પાડવામાં આવે જેથી તે લાંબો સમય રહી શકે. બીજું, તો બાળકોને ઉદ્યાનની મુલાકાત લેવી ગમે છે. સામાન્ય રીતે એને પ્રાણી સંગ્રહાલય કહેવામાં આવે છે. મોટા ભાગે એને શું કહેવામાં આવે, પ્રાણી ઉદ્યાનને પ્રાણી સંગ્રહાલય કહેવામાં આવે. મોટા ભાગે એને કહેવામાં શું આવે છે, જેને આપણે ઝૂ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરોબર છે, ઝૂ આપણે જોયું જ હોય, ગોલમાલ 2 ને ગોલમાલ રિટર્ન ને, બરાબર, એમાં બધા પિક્ચરમાં આવે જ છે. ધમાલ 2, સોરી કયું છે, ધમાલ 2, એની અંદર પ્રાણી સંગ્રહાલય આવે છે. તો આ રીતના ઝૂની અંદર જે બાળકોને મુલાકાત લેવી ગમે છે કારણ કે જુદા જુદા પ્રાણીઓ મળે છે, એની ખોરાકની આદત કેવી છે, એ ઉપરાંત એનું વર્તન કેવું હોય, એનાથી બાળકો પરિચિત થઈ શકે અને બાળકોને પણ પ્રાણી ઉદ્યાનની મુલાકાત લેવી ગમે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે વર્ગીકરણના સાધનોમાં વનસ્પતિ સંગ્રહાલય, પ્રાણી ઉદ્યાન, પ્રાણી સંગ્રહાલય, સોરી વનસ્પતિ સંગ્રહાલય, વનસ્પતિ ઉદ્યાન, પ્રાણી સંગ્રહાલય અને પ્રાણી ઉદ્યાનની વિશે ચર્ચા પૂરી કરી. હવે આપણે જોઈએ ઓળખ વિધિ. બરોબર છે, એટલે કે આઈડેન્ટિફિકેશન કી. બરોબર છે. હવે આપણે કેની વાત કરશું, ઓળખ વિધિ વિશે ચર્ચા કરીએ કે ઓળખ વિધિ તરીકે શું કહેવામાં આવે છે, કેને ઓળખ વિધિ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જોઈએ ઓળખ વિધિ. બરોબર છે, આઈડેન્ટિફિકેશન કી. તો ઓળખ વિધિ, તો ઓળખ વિધિ છે, તો ઓળખ વિધિ માટે શું મુખ્ય આધાર હોય કે કોઈ પણ વનસ્પતિ હોય અને કોઈ પણ પ્રાણી હોય એની ઓળખ વિધિ આપણે તેની સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે કરીએ છીએ. સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે આપણે ઓળખ વિધિ કરવી છે સિંહ અને વાઘ. તો સિંહ અને વાઘ આ આપણે ઓળખ વિધિ એટલે મેં તમને કીધું આપણી સમક્ષ જે ચિત્ર ઊભું થઈ જાય, કોઈ પણ સજીવનું નામ લઈએ ત્યારે આપણી સમક્ષ જે ચિત્ર ઊભું થાય છે એ ચિત્ર એટલે બીજું કાંઈ નહીં, એ ઓળખ વિધિ, આઈડેન્ટિફિકેશન. બરાબર, જેમ કે આપણે સ્કૂલની અંદર ભણતા હોય તો આપણે એમ કે ભાઈ ભટ્ટ સર એટલે આપણે એનો ચહેરો આપણી સમક્ષ ઊભો થઈ જાય કે આ એટલે ભટ્ટ સર. બરાબર છે. અથવા તો આપણે બીજા કોઈ સાહેબનું કહીએ અથવા કોઈ આપણો મિત્ર સર્કલ હોય, આપણે કોઈ પણ નામ લઈએ તો એ નામથી આપણે એને ઓળખતા એટલે આપણે એની સામે ચહેરો ઊભો થઈ જાય કે એનો ચહેરો આવો છે. આ શું છે, ઓળખ વિધિ. પણ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની જો ઓળખ વિધિની વાત કરીએ તો ઓળખ વિધિ કેના આધારે હોય, તો કે સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે. એક એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ, માનો કે સિંહ અને વાઘ. તો સિંહ અને વાઘ છે તો પહેલા તો આપણે એને ઓળખ વિધિ કરીએ તો પહેલા તો એની સમાનતા જોઈએ. સમાનતા શું, બે ચાર પગે ચાલે છે. બીજું, બેના કદ લગભગ સરખા છે. ત્રીજું, તો કે બે શક્તિશાળી પણ છે. ચોથું, તો કે બે ક્યારે જંગલમાં પણ ગયા છે. આ બધીની સમાનતા થઈ. કેવા છે, તો કે બે માંસાહારી છે. હવે એની ભિન્નતા વિશે પણ આપણા મગજમાં હોય કે સિંહ છે એને કેવી હોય, તો કે ભાઈ ચામડી જેવો રંગ હોય એના શરીરનો. જ્યારે વાઘ તો કે એના શરીર ઉપર પટ્ટા પટ્ટા હોય બ્લેક. આ બે વચ્ચે ભિન્નતા છે. બીજું, તો કે ભાઈ સિંહ છે એ વધુ શક્તિશાળી છે, વાઘ છે કેવો છે, સિંહ કરતાં ઓછો શક્તિશાળી. શક્તિશાળી તો બને છે પણ એના કરતાં કેવો છે, ઓછો છે. પછી સિંહ છે ને શું હોય, તો કે કેસવાળી હોય, તો કે ભાઈ વાઘને કેસવાળી ન હોય. તો કોઈ પણ સજીવની ઓળખ વિધિ છે કેના આધારે હોય, તો કે ઓળખ વિધિ છે કેના આધારે હોય, આપણે કહી શકીએ કે સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે. બરાબર, તો આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ સજીવની ઓળખ વિધિ બે વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે. કઈ કઈ? એક ઈ સજીવ વચ્ચે સમાનતા શું છે અને બીજું એની વચ્ચે અસમાનતા શું છે. આ બે બિંદુઓથી વિચારી ત્યારે આપણે કોઈ પણ સજીવની ઓળખ વિધિ પ્રાપ્ત થાય.
समानता અને અસમાનતાઓના આધારે આપણે શું કરીએ છીએ તેની ઓળખ વિધિ કરીએ છીએ। બીજું તો બીજા બંધારણીય આધારો પણ લેવામાં આવે, બીજા બંધારણીય આધારો પણ લેવામાં આવે, માત્ર આજ નહીં, બીજા બંધારણીય આધારો પણ લેવામાં આવે। તો બીજા બંધારણીય આધારો ક્યાં? તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ, એક શબ્દ છે યુગ્મક। યુગ્મક બરાબર છે, યુગ્મક, જેને બીજું કહેવામાં આવે છે કપલેટ। બીજું આપણે શું કહીએ છીએ? કપલેટ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર છે। તો કપલેટ અથવા યુગ્મક શું છે આપણે જોઈએ કે ઓળખ વિધિ સામાન્ય રીતે જોડમાં રહેલા વિરોધાભાસી લક્ષણોને આધારે આપવામાં આવે છે। કે ઓળખ વિધિ કઈ રીતે? તો કે ઓળખ વિધિ સામાન્ય રીતે, ઓળખ વિધિ કઈ રીતે આપવામાં આવે? તો ઓળખ વિધિ છે સામાન્ય રીતે જોડમાં રહેલા વિરોધાભાસી લક્ષણોને આધારે આપવામાં આવે। જોડમાં રહેલા વિરોધાભાસી લક્ષણોને આધારે આપવામાં આવે। તો આપણે જોઈએ કે ઓળખ વિધિ છે એ કઈ રીતે હોય? તો ઓળખ વિધિ છે જોડમાં આવેલા, જોડ એટલે યુગ્મક, જોડ એટલે શું કહેવાય? યુગ્મક, જોડમાં આવેલા પણ કેવા? વિરોધાભાસી લક્ષણોને આધારે આપવામાં આવે છે, આધારે આપવામાં આવે, આધારે આપવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો તેને યુગ્મક, તેને યુગ્મક કે કપલેટ કહે છે। એ કપલેટ નથી લખતો હવે, બરાબર છે, આપણે ખબર હોવી જોઈએ, યુગ્મક કે કપલેટ કહે। કઈ રીતે? આપણા મગજમાં ક્વેશ્ચન થવો જ જોઈએ, બરાબર છે। તો અહીંયા આપણે કીધું કે જોડમાં રહેલા વિરોધાભાસી લક્ષણોને આધારે તેને ઓળખ વિધિ કરવામાં આવે, એને યુગ્મક કહેવાય। યુગ્મક કેને કહેવાય? કે એની ઓળખ વિધિ કઈ રીતે કરવામાં આવે? તો કે જોડમાં આવેલા સજીવ છે તેના વિરોધાભાસી લક્ષણને આધારે। જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જે આયકર આપણે પદ્ધતિ આપી છે વનસ્પતિ માટે, તો આપણે વનસ્પતિ માટે લઈએ તો વનસ્પતિમાં બે પ્રકારની, કઈ? એક અપુષ્પી વનસ્પતિ અને બીજું તો કે સપુષ્પી વનસ્પતિ। તો જો આને યુગ્મક કહેવાય, કારણ કે આની ઓળખ વિધિ કઈ રીતે છે? તો જોડમાં આવેલા, યુગ્મક છે, બે છે તો વનસ્પતિ, તો જોડમાં આવેલા, પણ વિરોધાભાસી લક્ષણ છે। શું? તો કે એવી વનસ્પતિ કે જે પુષ્પ ધરાવતી નથી અને એવી વનસ્પતિ કે જે પુષ્પ ધરાવે છે। તો આ બે વિરોધાભાસી લક્ષણ થયા કે નહીં? બોલો જી, વિરોધાભાસી લક્ષણ થયા કે નહીં? તો યુગ્મક અથવા તો કપલેટનો મતલબ શું થાય? કે એવી ઓળખ વિધિ કે જે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સજીવ જે જોડમાં આવેલા છે, કેવા આવેલા હોય? જોડમાં આવેલા હોય, અને જોડમાં આવેલા વિરોધાભાસી લક્ષણોને આધારે એને ઓળખવામાં આવે, એને યુગ્મક કહેવાય, કપલેટ કહેવાય। તો જોડમાં આવેલા છે, કારણ કે એકની જ વાત કરી કે નહીં? તો કે વનસ્પતિની જ વાત કરી એટલે જોડમાં થઈ ગયા, એટલે યુગ્મક થઈ ગયું। પણ વિરોધાભાસી લક્ષણો છે, ક્યાં વિરોધાભાસી લક્ષણો છે? તો કે અપુષ્પી વનસ્પતિ અને સપુષ્પી। એવી વનસ્પતિ કે જેમાં પુષ્પ ઉગે છે અને એવી ઉગતી નથી એટલે અપુષ્પી વનસ્પતિ, અને એવી વનસ્પતિ કે જેમાં પુષ્પ ઉગે છે એટલે એને કહેવામાં આવે સપુષ્પી વનસ્પતિ। તો આ શું કહેવાય? આને યુગ્મક કહેવાય, કપલેટ કહેવાય। તો આ વિરોધાભાસી વિકલ્પો વચ્ચે પસંદગી રજૂ થાય। આ વિરોધાભાસી વિકલ્પો વચ્ચે શું થાય? પસંદગી ઊભી થાય। આપણે લખી વિરોધાભાસી લક્ષણ વચ્ચે ભાષી લક્ષણો વચ્ચે શું થાય? તો કે પસંદગી ઊભી થાય। શું પસંદગી ઊભી થાય? પસંદગી થાય। કઈ રીતે પસંદગી ઊભી થાય? તો કે એના પરિણામે કોઈ એક વિકલ્પ સ્વીકાર્ય હોય। આ પસંદગીને કારણે શું થાય? તો કે એક વિકલ્પ સ્વીકાર્ય હોય, એક વિકલ્પ સ્વીકાર્ય હોય અને બીજો વિકલ્પ અસ્વીકાર્ય હોય, બીજો વિકલ્પ અસ્વીકાર્ય હોય। તો જ્યારે આવા વિરોધાભાસી લક્ષણોની વાત કરવામાં આવે કે સપુષ્પી વનસ્પતિ અને અપુષ્પી વનસ્પતિ, અપુષ્પી વનસ્પતિ એટલે કે જે પુષ્પ ધરાવતી નથી, સપુષ્પી વનસ્પતિ એટલે કે જે પુષ્પ ધરાવે છે।
તો આવા જ્યારે ત્યારે આપણી પાસે શું રહે કે જ્યારે વિરોધાભાસી લક્ષણો હોય ત્યારે આપણી પાસે શું રહે તો કે પસંદગી હોય. આપણી પાસે શું હોય? પસંદગી હોય. આમાંથી કોઈ આપણે એક વિકલ્પ સ્વીકારશું. શું? તો કે આપણે કેનો અભ્યાસ કરવો? તો કે ભાઈ સપુષ્પી વનસ્પતિનો કરવો છે. તો આપણી પાસે એક વિકલ્પ કેવો છે? સ્વીકાર્ય છે. જ્યારે બીજો વિકલ્પ અપુષ્પી વનસ્પતિમાં આપણે રસ નથી એટલે આપણે એને શું કરી દેશું? અસ્વીકાર કરશું. તો હવે જો આપણી પાસે પસંદગી આવી ગઈ કે ન આવી ગઈ તો ચાવીમાં રહેલા દરેક જાહેર નિરૂપણને માર્ગદર્શિકા કહેવાય. આને શું કહેવાય? ચાવીમાં રહેલા, એટલે ઓળખ વિધિની ચાવીમાં રહેલા દરેક નિરૂપણને માર્ગદર્શિકા કહેવાય. જો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ સમજવાના છે, ગોખશો તો કોઈ દિવસ યાદ નહીં રહે. બરાબર છે? તો આપણી પાસે ચાવી હતી. શું ઓળખ વિધિની ચાવી હતી? તો કે યુગ્મક પ્રકારની કપલેટ. તો આ ઓળખ વિધિમાં શું હોય? તો કે આપણી પાસે બે પ્રકારના હોય, જોડમાં રહેલા, વિરોધાભાસી. આ જોડમાં રહેલા છે, બે વનસ્પતિ છે એટલે જોડમાં રહેલા. પણ વિરોધાભાસી લક્ષણો છે. શું વિરોધાભાસી છે? એક અપુષ્પી વનસ્પતિ છે, એક સપુષ્પી વનસ્પતિ છે. તો આ બે વિરોધાભાસી લક્ષણો થયા. હવે એમાંથી એક સ્વીકાર્ય બને કે આપણે કેનો અભ્યાસ કરવો છે? તો કે ભાઈ સપુષ્પી વનસ્પતિનો કરવો છે. તો આપણે અપુષ્પી વનસ્પતિને દૂર કરી દેશું. તો આપણે જે ચાવીમાં નિરૂપણ થયું, શું નિરૂપણ થયું? કે તમારે અપુષ્પી વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરવો છે કે સપુષ્પી વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરવો છે. તો આ આપણા માટે માર્ગદર્શિકા થઈ કે નહીં? એટલે ચાવીમાં રહેલા દરેક નિરૂપણને, અહીંયા આપણે કયું નિરૂપણ કર્યું? અપુષ્પી વનસ્પતિ અને સપુષ્પી વનસ્પતિ. તો દરેક નિરૂપણને શું કહેવાય? માર્ગદર્શિકા કહેવાય. કે આપણે બધું ફફરવાની જરૂર નથી. આપણે કેનો અભ્યાસ કરવો છે આ વિરોધાભાસી લક્ષણમાંથી? તો કે આપણે સપુષ્પી વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરવો. તો એ આપણા માટે માર્ગદર્શિકા થઈ કે નહીં? હવે આપણે એને જ ફફરવાનું રહી. તો આ રીતના ચાવીમાં રહેલા દરેક શું કહેવામાં આવે છે? તો કે તેને માર્ગદર્શિકા તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી બુક્સની અંદર નથી, પણ આપણે એક વસ્તુ એક્સ્ટ્રા લેવી છે અહીંયા નીટ માટે, કે લીડ કોને કહેવામાં આવે? કયો શબ્દ? લીડ. લીડનો મતલબ સામાન્ય શબ્દ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. લીડનો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સામાન્ય શબ્દ શું કરવી? કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે આગળ નીકળી જાય એને લીડ કહીએ. મેચ રમતા હોય, બરાબર છે? મેચ રમતા હોય તો સામેવાળી ટીમે 50 રન કર્યા તો એની પાછળની જે ટીમ રમતી હતી એને 100 રન કરી દીધા, 50 રનની લીડ થઈ ગઈ. તો લીડનો મતલબ અહીંયા રન નથી કરવાનો, પણ લીડનો મતલબ કંઈક એવો જ થશે. કઈ રીતના હમણાં આપણે જોઈએ. લીડ કેને કહેવામાં આવે? તો કે કેપલેટની દરેક વિગતને લીડ કહેવામાં આવે. હવે આપણે સમજવાનું છે. કપલેટની દરેક વિગતને, એ લખું છું, કપલેટની દરેક વિગતને લીડ કહેવામાં આવે છે. તો કપલેટની દરેક વિગત એટલે કઈ હતી? કપલેટ એટલે કે જેમાં આ આપણું કપલેટ હતું. શું છે? કે યુગ્મક છે, વિરોધાભાસી લક્ષણ છે એટલે આ કપલેટ થયું. કપલેટની દરેક વિગતને લીડ કહેવાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો જો સુપુષ્પી વનસ્પતિ આપણે પસંદ કરી, સપુષ્પી વનસ્પતિ પસંદ કરી, એટલે જે વનસ્પતિ પુષ્પ ધરાવે તેનો અભ્યાસ કરવો હોય તો હવે એમાં પણ વિભાગ પડે. જેમ કે આવૃત બીજધારી, અનાવૃત બીજધારી, તો આ પાછું વિભાગ પડ્યો. કઈ? તો કે સપુષ્પી વનસ્પતિમાં પણ બે પ્રકાર પડ્યા. શું? આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. વળી આવૃત બીજધારી હોય તો એમાં વળી પાછું દ્વિદળી, એકદળી વનસ્પતિ. તો આ રીતના કે કપલેટની અંદર જે આગળ માહિતી મળતી જશે આ બધાને લીડ કહેવાય. આ મેં તમને જે બ્લેક કલરથી દોરીને બતાવ્યું એ બધી લીડ કહેવાય. હવે ધારો કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ હોય એમાં પછી દ્વિદળી, એકદળી આવતું, એ બધાને લીડ કહેવાય. આગળ એના વિભાગ પડતા જાય. તો આ રીતના લીડ કેને કહેવાય? આપણે નીટ માટે યાદ રાખવાનું છે. તો જો અહીંયા પણ આગળ નીકળ્યું કે નહીં એટલે એને લીડ કીધું. કે કપલેટની દરેક વિગતને લીડ કહેવાય. પણ પહેલા આપણે કપલેટ એટલે ખબર પડવી જોઈએ. યુગ્મક. કપલેટ એટલે યુગ્મક. બરોબર છે? તો હવે કપલેટની દરેક વિગત, આ કપલેટ થયું. મેં તમને જે આપણે ગ્રીન વનથી બતાવ્યું છે કપલેટ થયું. એની નીચે મેં જે માહિતી મળી એમાં પછી સપુષ્પી વનસ્પતિમાં કેનો અભ્યાસ કરવો? તમારે આવૃત બીજધારીનો કરવો, અનાવૃત બીજધારીનો કરવો કે બધીનો કરવો તો પણ કરી શકાય. તો આ બધી કપલેટની જે વિગત છે આ બધી કપલેટની વિગત કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે લીડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સરખા લક્ષણો અને વિરોધા લક્ષણોને કપલેટ અને લીડથી અલગ તારી શકાય છે. બરોબર? સરખા લક્ષણો અને વિરોધી લક્ષણોને કપલેટ અને લીડથી અલગ તારવી શકાય. યાદ રાખવાનું. સરખા લક્ષણો
અને વિરોધાભાસી લક્ષણો ને કપલેટ અને લીડથી અલગ તારવી શકાય. કઈ રીતે? આ પણ આપણે ખબર પડવી જોઈએ કે જે સરખા લક્ષણો છે, સરખા લક્ષણો અને બીજા ક્યાં તો કે વિરોધાભાસી લક્ષણો છે, એને આપણે કપલેટ કે લીડથી અલગ તારવી શકીએ. તો સરખા લક્ષણો ક્યાં તો કે બે વનસ્પતિ છે એ સરખા લક્ષણો. વિરોધાભાસી લક્ષણ ક્યાં તો કે એક અપુષ્પી વનસ્પતિ હતી, એક સપુષ્પી વનસ્પતિ હતી. તો જો કપલેટથી આપણે બેને અલગ તારવા કે નહીં, સરખું ઈ કે બે વનસ્પતિ છે એ સરખું, પણ વિરોધાભાસી શું તો કે એકમાં અપુષ્પી છે, એક વનસ્પતિ પુષ્પ ધરાવતી નથી, અને એક છે એ સપુષ્પી વનસ્પતિ છે, એટલે એક વનસ્પતિ છે એ પુષ્પ ધરાવે છે. તો સરખા અને વિરોધી એ કપલેટ દ્વારા અલગ તરાય કે નહીં? તો એવી રીતના લીડ દ્વારા અલગ તરાય. તો કપલેટની નીચેની માહિતી છે એને લીડ કહેવાય. લીડ દ્વારા કઈ રીતે? તો વનસ્પતિ તો બે સપુષ્પી છે, બરાબર છે કે આ વનસ્પતિ સપુષ્પી છે, આવૃત બીજધારી એ પણ સપુષ્પી છે, એમાં પણ પુષ્પ આવે, અને અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ છે એમાં પણ પુષ્પો આવશે. આ તમારે આગળ આવશે ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર, બરાબર છે. તો આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ છે ઈ સપુષ્પી છે, અનાવૃત બીજધારી છે ઈ સપુષ્પી છે. તો બેના લક્ષણો સરખા તારવા કે નહીં? તો સરખા લક્ષણો આવ્યા છે, બે સપુષ્પી. પણ એક વનસ્પતિ એવી છે કે જેના બીજ છે એ આવરણથી ઘેરાયેલા હોય. માનો કે કોઈ બીજ છે, આપણે બે બીજ દોરી, આ બે બીજ છે, એક બીજ છે એ આવૃત બીજધારી વનસ્પતિનું છે, તો એના ફરતે આવરણ આવેલું હોય એટલે આવૃત બીજધારી, અને અનાવૃત બીજધારી એટલે એના બીજના ફરતે કોઈ આવરણ ન હોય એટલે અનાવૃત બીજધારી. તો જો આ બે એમાં વિરોધ થયો પાછો. શું? તો કપલેટ દ્વારા પણ સરખા અને વિરોધી લક્ષણ તારવી શકો, અને કપલેટમાંથી જે લીડ નીકળતી હશે એ લીડમાં પણ તમે સરખા લક્ષણો અને વિરોધાભાસી લક્ષણો તારવી શકો. તો આ બેમાં સરખું શું? આવૃત બીજધારી અને અનાવૃત બીજ, કે બે સપુષ્પી વનસ્પતિ છે એ સરખું, પણ વિરોધાભાસી પણ લક્ષણ છે. શું? તો કે એક બીજ છે એ શું છે? આવરણથી આવૃત છે એટલે આવૃત બીજધારી, અને એક છે એ બીજ છે આવરણથી આવૃત હોતા નથી, તો એવી વનસ્પતિને અનાવૃત બીજધારી કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતના જેમ કે ચાવીમાં રહેલા દરેક નિરૂપણને માર્ગદર્શિકા કહેવાય. ચાવીમાં રહેલા દરેક નિરૂપણ આની માર્ગદર્શિકા કહેવાય. હવે તમારે કેનો અભ્યાસ કરવો, અનાવૃતનો કે આવૃતનો? તો આ માર્ગદર્શિકા થઈ ગઈ. તો દરેક નિરૂપણને માર્ગદર્શિકા કહેવાય. તો વર્ગીકરણની કક્ષાઓમાં કુળ, પ્રજાતિ, ઓળખ વિધિના હેતુ માટે તેને અલગ કરવામાં આવે છે. વર્ગીકરણને શું કરવામાં આવે? તેના કુળ, પ્રજાતિ, જાતિ, ઓળખ વિધિ માટે તેને અલગ વર્ગીકરણની ચાવીમાં મેળવવામાં આવે છે. તો પ્રકૃતિમાં ચાવીઓ સામાન્ય રીતે વિશ્લેષણાત્મક હોય છે, બરાબર છે. ચાવીઓ કેવી હોય? વિશ્લેષણાત્મક. આ વિશ્લેષણ થઈ ગયું કે નહીં? સપુષ્પી વનસ્પતિ, તો સપુષ્પી વનસ્પતિમાં બે પ્રકાર, આવૃત બીજધારી, અનાવૃત બીજધારી. વળી પાછા આવૃત બીજધારીમાં પાછું આવે દ્વિદળી, એકદળી. તો આ રીતના શું હોય છે? સપુષ્પી પ્રકૃતિમાં વિશ્લેષણાત્મક હોય છે. હવે વનસ્પતિના નોંધનીય વર્ણોની કરવાની પદ્ધતિ, બરાબર છે, બરાબર છે. વનસ્પતિના નોંધનીય કરવાની, વનસ્પતિના આપણે જોઈએ પ્રકાર, એ પહેલા હું તને સ્ક્રીનશોટ પાડી લો જેથી આગળ આપણે સમજવામાં સરળતા રહીએ. હવે આપણે જોઈએ વનસ્પતિમાં નોંધનીય વર્ણન કરવાની પદ્ધતિ. જોઈએ તેમાં વનસ્પતિમાં નોંધનીય વર્ણન કરવાની પદ્ધતિ. આપણી બુકમાં બહુ શોર્ટમાં આપ્યું છે કે આપણે કીધું છે કે વનસ્પતિની યાદી કરવામાં આવે, પછી તો કે પરિચય પુસ્તિકા હોય, લઘુ પુસ્તિકા હોય, અને પદ્ધતિસરની સૂચિઓ હોય. આપણે ક્રમ બાય ક્રમ લેતા જઈએ, કઈ રીતના આપણે જોવાનું છે જોઈએ. તો વનસ્પતિમાં નોંધનીય વર્ગીકરણ કઈ હોય? તો કે પહેલું તો વનસ્પતિઓની યાદી. વનસ્પતિઓની યાદી જેને આપણે ફ્લોરા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્યાં તરીકે ઓળખીએ? ફ્લોરા. હમણાં કહું ફ્લોરા કેને કહેવાય. બીજી વસ્તુ આપણે જોવાની છે એની અંદર, તે છે જેમ કે પરિચય પુસ્તિકા, જેને મેન્યુઅલ્સ કહેવામાં આવે છે. પરિચય પુસ્તિકા, બરાબર, જેને શું કહેવામાં આવે? તો કે મેન્યુઅલ્સ.
મેન્યુઅલ્સ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ। ત્રીજી વસ્તુ છે પરિચય પુસ્તિકા પછી તો કે લઘુ પુસ્તિકાઓ, લઘુ પુસ્તિકાઓ જેને આપણે કહીએ છીએ તો કે મોનોગ્રાફ્સ, અને ચોથી વસ્તુ આપણે જોઈએ તો કે પદ્ધતિસરની સૂચિઓ। આટલી વસ્તુથી આપણે વનસ્પતિનું નોંધનીય વર્ણન કરવામાં આવે તો પહેલો પ્રશ્ન આપણા મગજની અંદર થવો જોઈએ કે વનસ્પતિઓની યાદી ફ્લોરા એટલે શું? વનસ્પતિઓની યાદી અથવા એને શું કહેવામાં ફ્લોરા, તો ફ્લોરા શબ્દથી આપણે પરિચિત હોવા જોઈએ। નીટમાં પૂછે કે ફ્લોરાનો મતલબ સમજાવો અથવા તો આપેલી લાઇનિંગ હોય પછી એને કહેવામાં આવે શું કહેવામાં આવે, તો આપેલ વિસ્તારમાં વનસ્પતિઓનું કુદરતી નિવાસસ્થાન અને વિતરણનો વાસ્તવિક અહેવાલ। આપેલ વિસ્તારમાં સમજી હમણાં આપણે કઈ રીતે, કોઈ પણ એક વિસ્તાર હોય, આપેલ વિસ્તારમાં આપણે જોઈએ કે વનસ્પતિઓનું કુદરતી નિવાસસ્થાન, વનસ્પતિઓનું કુદરતી નિવાસસ્થાન, બરાબર છે, એનું જે કુદરતી નિવાસસ્થાન છે અને વિતરણનો વાસ્તવિક અહેવાલ ધરાવે છે, અને વિતરણનો વાસ્તવિક અહેવાલ ધરાવે। વિતરણનો વાસ્તવિક અહેવાલ ધરાવે તે વનસ્પતિની યાદી જેને ફ્લોરા કહેવામાં આવે, અને આ યાદીમાં ચોક્કસ વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓની જાતિનો નિર્દેશ હોય। આ યાદીમાં શું હોય તો કે આ યાદીમાં ચોક્કસ વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિની જાતિનું નિરૂપણ હોય। તો અહીંયા શું થાય, ફ્લોરા કેને કહેવામાં આવે કે કોઈ પણ એક વિસ્તાર, આપેલો વિસ્તાર, એનું જે કુદરતી નિવાસસ્થાન છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો ભાઈ કેસર કેરી, બરાબર છે, મેંગો ટ્રી, કેસર કેરી આપણે જે કહીએ છીએ એ કેસર કેરીનું કુદરતી નિવાસસ્થાન ક્યાં છે તો કે એનું કુદરતી નિવાસસ્થાન છે ગીર વિસ્તાર, બરાબર છે, જેમ કે આકોલવાડી છે, પછી તાલાળા છે, આ બધા એને કહેવાય કે કુદરતી નિવાસસ્થાન કહેવાય। તો ગીર વિસ્તારની અંદર કેસર કેરી છે એનું કુદરતી નિવાસસ્થાન છે, તો એનું વિતરણ પણ જો જે કેસર કેરી છે અહીંયા થશે એ બીજા વિસ્તારની અંદર થશે નહીં, કારણ કે એનું કેવું સ્થાન છે, કુદરતી નિવાસસ્થાન છે। અને આ ફ્લોરા વનસ્પતિની યાદી અથવા ફ્લોરામાં શું હોય કે જે તે વિસ્તારમાં ચોક્કસ વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિનું જાતિનું જ નિરૂપણ હોય। વનસ્પતિઓની યાદી અથવા ફ્લોરામાં શું હોય કે ચોક્કસ વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિની યાદી હોય, પછી એમાં બીજી યાદી ન હોય। દાખલા તરીકે આપણે ગીર વિસ્તાર લઈએ તો ગીર વિસ્તારમાં આપણે કેસર કેરી હોય તો બીજી વનસ્પતિઓ પણ હોય ને, તો ચોક્કસ વિસ્તાર કયો વિસ્તાર થયો તો કે ગીર વિસ્તાર। તો આ ચોક્કસ વિસ્તારની અંદર ચોક્કસ જાતિનું જ નિરૂપણ હોય, કઈ હોય તો કે અહીંયા જ હોય, અહીંયા પછી કઈ સફરજનના વૃક્ષનું માહિતી ન હોય, એપલના વૃક્ષની જાતિનું નિરૂપણ ન હોય, કારણ કે એ વિસ્તારની અંદર થતી નથી। શબ્દ યાદ રાખવાનો, કુદરતી નિવાસસ્થાન, બરાબર છે। જેવી રીતના નહીં કે કેસર, તો કેસર છે, કેસર આપણે જોતા હોય, કેસર આપણે જે બહુ કિંમતી હોય એ કેસર છે એ ક્યાં મળે તો કે એનું કુદરતી નિવાસસ્થાન કયું તો કે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર, એ કેસરનું કુદરતી નિવાસસ્થાન છે, ત્યાં થાય। હવે જ્યારે તમે જમ્મુ અને કાશ્મીરની વનસ્પતિની યાદી કરતા હોય તો એમાં કેસર જ આવે, એમાં પછી મેંગો ટ્રી નો આવે, બરાબર, કારણ કે અહીંયા આંબાના વૃક્ષ નો થાય। તો અહીંયા મતલબ ખબર પડી જાય છે વનસ્પતિની યાદી અથવા ફ્લોરા એટલે શું, તો આપેલ વિસ્તારમાં વનસ્પતિનું કેવું નિવાસસ્થાન, અમુક શબ્દ યાદ રાખવાના તો કે કુદરતી નિવાસસ્થાન હોય અને ત્યાં વિતરણનો અહેવાલ હોય, અને આ યાદીમાં ચોક્કસ વિસ્તારમાં કોઈ પરમેનન્ટ ચોક્કસ એક નિશ્ચિત વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિની યાદીનું લિસ્ટ હોય અને વનસ્પતિની યાદી અથવા ફ્લોરા કહેવાય। હવે પરિચય પુસ્તિકા એટલે તો આવું આપણે જોઈએ, દાખલા તરીકે આવી માર્ગદર્શિકા કઈ કઈ હોય તો એના માટે નિર્દેશિકા ફ્લોરા ઓફ ઇન્ડિયા, ફ્લોરા બ્રિટિશ એવું નામ આપેલું હોય। એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ ફ્લોરા ઓફ ઇન્ડિયા, ફ્લોરા ઓફ બ્રિટિશ, તમે કોઈ પણ લઈ શકો, ચોક્કસ વિસ્તાર એટલે તમને ખબર હોવી જોઈએ। મેં તો તમને એક ગીરનું ઉદાહરણ આપ્યું, કાશ્મીરનું ઉદાહરણ આપ્યું, એવી રીતે ચોક્કસ વિસ્તાર તમારે નક્કી કરવાનો હોય કે હાલો ઇન્ડિયા, તો ઇન્ડિયાની અંદર જેટલી વનસ્પતિની જાતિ હોય એની જ યાદી હોય તો એને ફ્લોરા ઓફ ઇન્ડિયા,
તો બ્રિટિશ દેશમાં જેટલી પણ વનસ્પતિ યાદી જોવા મળે એમાં જ આવે. પછી ઇન્ડિયામાં ઉગતી વનસ્પતિનું લિસ્ટ ત્યાં ન હોય તો એને શું કહેવાય? નિરૂપણ, જાતિનું નિરૂપણ હોય, પણ કેવી? ચોક્કસ વિસ્તારની. પછી તમે ઇન્ડિયાની અંદર પણ જો તો કોઈ એક રાજ્ય લઈ લો તો કે ભાઈ ગુજરાત રાજ્યની અંદર ક્યાં ક્યાં વનસ્પતિ જોવા મળે, તો એ ફ્લોરા ઓફ ગુજરાત. તો આ રીતના તમે શું કહી શકો? વનસ્પતિની યાદી લઈ શકો. પરિચય પુસ્તિકા એટલે શું? તો કે જે તે વિસ્તારમાં જોવા મળતી જાતિના નામની ઓળખ. જે તે વિસ્તારમાં જોવા મળતી જાતિના નામની ઓળખ. જે તે વિસ્તારમાં જોવા મળે ખાલી જાતિઓના નામની યાદ હોય, બરાબર છે? એને શું કહેવાય? પરિચય પુસ્તિકા કહેવાય. જે તે વિસ્તારમાં આ વસ્તુ મેં જ્યાં અંડરલાઈન કરી ધ્યાન રાખવાનું, જાતિઓના નામની શું હોય? ઓળખ હોય. લઘુ પુસ્તિકાની અંદર શેનો સમાવેશ થાય? કોઈ પણ એક વર્ગકની માહિતી હોય. આ એક પૂછાઈ ગયેલું છે, ધ્યાન રાખજો. કોઈ પણ એક વર્ગકની માહિતી હોય, આખા વર્ગકની માહિતી હોય. વર્ગક એટલે ખબર પડી જવી જોઈએ. વર્ગક કેને કહેવાય? તો આપણે જ્યારે વર્ગીકરણ જોતા હતા એમાં જાતિ, તો કે પ્રજાતિ, પછી કુળ, પછી ગોત્ર. તો માનો કે કોઈ એક કુળ અથવા કોઈ એક પ્રજાતિ લઈ લો, જેમ કે પેન્થેરા. તો પેન્થેરા પ્રજાતિ થઈ તો પ્રજાતિ એટલે એક વર્ગક થયો કે નહીં? પ્રજાતિ શું થયું? એક વર્ગક થયું. તો પેન્થેરા પ્રજાતિમાં જેટલું આવતું એનો બધાનો અભ્યાસ. આ એક લઘુ પુસ્તિકા થઈ ગઈ. અને આ નીટ 2018 પૂછાઈ ગયેલો છે, ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે? 2018ની સાલમાં નીટમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. શું? તો કે લઘુ પુસ્તિકા એટલે શું? તો કે કોઈ પણ એક વર્ગક આખાની માહિતી હોય, એક આખો વર્ગક. માનો કે તમે કોઈ કુળ લ્યો છો તો કયું કુળ લ્યો? કોઈ પણ એક કુળ લઈ લેવાનું. એ એક કુળની તમામ માહિતીનો સંગ્રહ, એટલે એ શું થયું? એક જ કુળ હોય, એમાં બીજું ન હોય. એના કરતાં હું તમને પ્રજાતિનું ઉદાહરણ આપું એટલે તમે સમજી શકો. જેમ કે પેન્થેરા. તો પેન્થેરા પ્રજાતિની અંદર જેટલી જાતિઓ આવતો એનો પણ એટલે એક જ પર્ટિક્યુલર પ્રજાતિ કઈ? તો કે પેન્થેરા. તો એક જ વર્ગકની માહિતી મેળવી નહીં. એ પેન્થેરા પ્રજાતિમાં જે પણ આવતું હશે એ બધાનો અભ્યાસ. તો આવી એને શું કહેવાય? લઘુ પુસ્તિકા કહેવાય. મોનોગ્રાફ. મોનો એટલે કોઈ એક. મોનો એટલે યાદ રાખવાનું શું? કોઈ એક. મોનો એટલે એક થાય. કોઈ એક વર્ગકની માહિતી હોય એટલે એને શું કહેવાય? લઘુ પુસ્તિકા કહેવાય. બરાબર છે? હવે આપણે જે પદ્ધતિસરની સૂચિઓ યાદ હોવી જોઈએ કોઈ પણ વર્ગ. તો એક જ પુસ્તકમાં જુદા જુદા વર્ગોની માહિતી થાય તેવા લક્ષણો. એક જ પુસ્તિકામાં જુદા જુદા વર્ગકોની માહિતી એક જ પુસ્તકમાં શું હોય? જુદા જુદા વર્ગકોને મદદરૂપ થાય. જુદા જુદા વર્ગોને મદદરૂપ થાય તેવા લક્ષણો. તો આને શું કહેવામાં આવે? તો કે એને કહેવામાં આવે પરિચય પદ્ધતિસરની સૂચિઓ. તો પુસ્તક એક જ છે પણ એમાં જુદા જુદા વર્ગકની, બરાબર, અમુક કુળની માહિતી હોય તો કુળમાંથી બીજું ગોત્રની પણ માહિતી હોય, જુદા જુદા પ્રજાતિઓની માહિતી હોય, જુદા જુદા વર્ગકોની. હવે તમને વર્ગકનો મતલબ ખબર પડી જવી જોઈએ, બરાબર છે? તો આવું બધું નીટમાં પૂછાય કે આપણે પરિચય પુસ્તિકામાં કેનો સમાવિષ્ટ થાય? તો કે જે તે વિસ્તારની જોવા મળતી ખાલી જાતિઓના નામ હોય, જે તે કોઈ એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં. ફ્લોરા એટલે શું એ પણ ખબર પડવી જોઈએ. પછી લઘુ પુસ્તિકા કે તેમાં કોઈ પણ એક વર્ગકની માહિતી હોય. પછી કોઈ કુળની હોય તે ભલે, કોઈ એક પ્રજાતિની હોય તે ભલે, કોઈ પણ એક વર્ગકની શું હોય? માહિતી હોય. પદ્ધતિસરની સૂચિ એટલે કે એક જ પુસ્તિકામાં જુદા જુદા વર્ગકની માહિતી હોય, અલગ અલગ વર્ગકોની મદદ હોય એવા લક્ષણો જોવા મળે અને પરિચય પદ્ધતિસરની સૂચિઓ કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ઓલરેડી ચેપ્ટર નંબર 1 સંપૂર્ણ પૂરું કરીએ છીએ. અહીંયા હજી કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈઝી છે એટલે એવું ન માનવું કે નીટની અંદર આમાંથી ન હોય. નીટની અંદર પણ આમાંથી પ્રશ્નો પૂછાય છે. પણ હા, એ વાત છે, આપને અમુક વસ્તુ ડિટેલમાં ન આપી હોય તો આપણે ડિટેલમાં જોઈ લેવાની. અને તમારી બુક્સની અંદર આ શબ્દ આડા આવડા હશે, બરાબર? તમારી બુકની અંદર પહેલા આ બધા નામ આપી દીધા છે, પછી પાછળ એમ લખ્યું છે કે કેને લઘુ પુસ્તિકા કહેવાય, પણ આપણે સાથે જ આપી દીધું છે. એટલે જોવામાં સરળતા રહે એ રીતના તમારો અભ્યાસ કરવાનો છે. અને સાથે સાથે જ્યાં પણ આપને એવું લાગે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર ઇઝી છે તો આપણે બને એટલો પ્રયત્ન કરવાનો કે એની એનસીઈઆરટીની જે લાઇનિંગ છે બધી ક્લિયર હોવી જોઈએ આપણા મગજમાં, સમજીને, ગોખીને નહીં.
બરાબર. જેમ કે આપણે કહીએ કે લીડ શબ્દ આવે એટલે આપણે ખબર હોવી જોઈએ કપલેટની દરેક માહિતીને લીડ કહેવાય. તો કપલેટ કેને કહેવાય એની વિશે પણ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. ગોખીને નહીં, સમજીને કરવાનું છે. તો પહેલું ચેપ્ટર અહીંયા આપણે પૂરું કરી છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 સ્ટાર્ટ કરશું. તો આ લેક્ચર અહીં સુધી રાખી છીએ. આઈ હોપ, હું અપેક્ષા રાખું છું કે તમને આ ચેપ્ટરની અંદર પણ બીજા ચેપ્ટરની જેમ મજા જ આવી હશે અને સમજવાનો પણ આનંદ લીધો હશે. તો ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ.